ମୋ ଦେହର ଧୂଳିଆରେ ବନମାଳି ମୋ ଦେହର ଧୂଳିଆରେ ବନମାଳି କଳା ମଣି କଳା ଧନରେ ଝୁରେ ତତେ ରାତି ଦିନ ଧନମାଳିରେ ସୁନା ଥାଳିରେ ତତେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ। गणित और गीत ये गोटे अलग केमती दीटा को बैलेंस करी हुए। भिकारी सार कहले मो झील बाहा गलानी एबे तो से शाशु घरे तू आज मो झील बिना सारेगामा पारे भी गीत गाई हुए। फीलिंग्स टा ऑटोमेटिक मन को आसीबा दरकार। हालो राई 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 कला बइसी करिछि बाई हालो राई 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 कला बइसी करिछि बाई जमुना घाट को पानी आनी जाऊ जमुना घाट को पानी आनी जाऊ मुंडरे ओढ़णी देइलो कला बइसी करिछि बाई। जोठु शब्दटा आसु सेठी सुनिबा को जे चेष्टा करबे सीधा हृदय को आसी कि छुई जिवो। जगन्नाथ प्रति गोटे समर्पण भाव न रहिले ए गीत गुड़ा भल शुभिबनी। सेतबे प्रथमे 200-300 एमती दउथले पर सॉन्ग जेकोसी गोटे ओकेजन ने गले समस्त पचारथिले तुम बड़ झियो कोन पे बाहा आइनी झियो जनम पर घर कुलो झियो जनम पर घर को हाय पर घर को अलता सिंदूर केबे से नाइब अलता सिंदूर केबे से नाइब चाही थाए झियो सेई दिन को। गीत आपण को पैशन गणित आपण को प्रोफेशन पैशन और प्रोफेशन को धरी की गोटे संगे चलवाटा ना ता संगे पुणी तुम घर संसार करछ माने छुआ पिला कथा बुझिबो कि नहीं गोटे बड़ कथा पोड़ा मुही जाक नजर पकेई मो दुखी धन को खुणी देलेणी रे नीलमणि माने तुम आखिरु धारा धारा लुह बोही पड़ो से गोल गोल आखि दिटा देखीदेले ते समय अपेक्षा करी करी जगन्नाथ बोधे आज चाहिलेनी जे आउ आमे तांकू देखिबु बोली से मते बहुत दुख लागला। मु करिछि तो पाई ओसा मु बांधिबी तो पाई खोसा मु करिबी तो पाई ओसा मु बांधिबी तो पाई खोसा मते बोहू करी नहीं जा रे नहीं जा रे नहीं जा रे मु झियोटे मेड इन ओडिशा। जेतेबेले आपण छोटो थिले आपण भजन सुनिथिबे जेतेबेले टिके बड़ हेले टिके आधुनिक गीत शुणिबे आउ टिके जेतेबेले बड़ हेबे सेतेबेले से पुराना गीत गुडी को आपनको सुनिबा को इच्छा हबो। एमती किछि गीत वर्तमान समय रिलीज होइछि आपण सुनिबा मात्रे आपण सिनेमार बड़ यूएसपी वर्तमान जदि बुझिबा ताहाले रज मार्केट रे गोटे गीत ता होछि नीलमणि। मु जेतेबेले गीतटे सुनिली मु भी मन मन भाबिली जे कंठटे कोठी सुनिला सुनिला लागुछि खोजिली तापरे लागला जे चिन्हा परिचय चेहराटे आपको मन थी से समय मिलूबा कैसेट्र कभर रे जड़े महिला फोटो आसूला और कंठ चारिड़े प्रचार थिला। आधुनिक गीत भी से मेड इन ओडिशा आम पाखे अच्छा बेसी किसी कहबानी तांकु शुणा आ भरपूर पुराणा कथा को आउ थे मन पकेबा। आम सहित अच्छा प्रोफेसर अनुसुया रथा मैडम नमस्कार। नमस्कार केमती अच्छा मैडम भल अच्छी कॉलेज सारे आम आपण को पुणी थे पाइलु ये जो आज पॉडकास्ट एथि मैडम आपण गीत जिते मुझे शुणिली नीलमणि मुझे भी कहला माने मत टे लोमो टांकुरी जाऊँगी कहीं जिते ओडिया ओडिया बोलिक आम खोजी बुलूले एबे जिते आम कथा कथाक इंग्राजी बाहरी जाऊँगी आम भी आम मुझे ये पॉडकास्ट करने समय अनेक समय इंग्राजी बाहरी जाए कहीं प्रत्येक कथार इंग्राजी व्यवहार होती किंतु नीलमणि गीतटे शुणला मत कहीं लगला जे ये मोर मो गीतटे मो पाई गीतटे बा मो भली गीतटे मो ओडिशार गीतटे आपको केमती लगला जिते मत भी बहुत बढ़िया लगला। मत अभिजीत गीतटा निजे गायकी पठेइथिला आउ लेखिथिले डॉक्टर निर्मल नायक
ଆଉ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଅଭିଜିତ ନିଜେ ଗାଇକି ମୋତେ ଗୀତଟା ପଠେଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଲିରିକ୍ସଟା ପଠେଇଥିଲା। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଅଭିଜିତ ନିଜେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇକି ଗାଇକି ପଠେଇଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ବି ଆସିଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନୀଳମଣି ନୀଳମଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଅନନ୍ତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମଟେ, ମା ତାର ଗୀତଟେ ଗାଇ ଗାଇକି ପୁଅକୁ ଶୁଆଉଛି ଏବଂ ପୁଅଟା ବହୁତ ମୋଟା ପୁଅଟେ, ସେ ଶୋଇପାରୁନି, ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ବି ନଥିଲା। ନୀଳମଣିଟେ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଙ୍ଗୀ ଭାରି ଅଛି ନାଇଁ କି, ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗୀତ ଥାଏ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତଟେ କାହିଁକି ମାନେ ବୁଝି ହେଇଯାଉଥାଏ, ମାଆଟେ କହୁଛି ପୁଅଟାକୁ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ଗାଇଥିଲେ ଗୀତଟାକୁ ଆପଣ? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଗୀତଟା ବୋଲା ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଅଭିଜିତ ଦିନେ କହିଲା ଅପା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ପାଇଁ ଟିକେ ଗାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଲିରିକ୍ସଟା ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ପଠେଇଦେବି। ସେଠୁ ସେ ପଠେଇଦେଲା। ସେଠୁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିକି ଆମେ ଡବିଂଟା କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ତାପରେ ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଡବିଂଟା ରଖିଲୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଦିନ ଆମର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଉଥିଲା ଆମର କଟକରେ। ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଆଗକୁ ଛକରେ ଯେଉଁ ସେଇଠି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଅଟକିକି ରହିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଅଭିଜିତ କହିଲା ଯେ ବଡ଼ଦା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଭାବନାଟା ଥିଲା ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ଙ୍କର। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଆବେଗର ସହ ସେଇଟାକୁ ସିଏ କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୀତଟା କେମିତି ହୁଏ? ମାନେ ଆଗୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗାଇବ? ଏଇଟା ମୋ ମନର ଜିଜ୍ଞାସା, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର। କ'ଣ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ। ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ମନଟା ମାନେ ବଦଳିଯାଏ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ନିଦ ନହେଲେ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶୁଣାନ୍ତି ନା କେମିତି କୁହନ୍ତି? ନା, ସିଏ ତ ମୋତେ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ନିଜେ ଗାଇକି ପଠେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ମୋତେ କହିଥିଲା ଟିକେ ଶୁଣି ଦେଇଥିବେ ବାପା। ତାପରେ ସେଇଟା ସେମାନେ ବଜେଇକି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣାନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟା ଟୋଟାଲ ଶୁଣାନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ଥାଏ ଡବିଂ ହେଇକି ଆଗରୁ, ସେଇଟା ବି ଶୁଣାନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୋର ଭଏସ୍ଟା ଡବ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ମିକ୍ସିଂରେ ପୁରୁଣା ଭଏସ୍ଟା କାଟିକି ଏଟାକୁ ପକାଯାଏ ଆଉ। ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଭଏସ୍ ଯାହା ଭଏସ୍ରେ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡ ହେବ ସେଟା। ତାପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ନିଜେ ରହିଥିଲେ ସେ ଇଏରେ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କରି ମନରେ ଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ଗାଇବି ବୋଲି। ସେଇଟା ଅଭିଜିତ ସେଇଠି କହିଲା ଯେ ବଡ଼ଦା କହିଥିଲେ ଯେ ଅନୁସୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଟା ଗାଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲୋରି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଇ ମାନେ ଯେମିତି ମାଆର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ କହିଲେ ସେଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ନିଆଁ ଲଗା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାଆଟି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଭଳିଆ ମାନେ ରାଗିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଇଏ କରିକି ଗାଇବେ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା। ନା, ସେଇଟା କହିଲେ ସେଇଟା ସେମିତି ରାଗିକି କରିବେ, ପୁଣି ତାପରେ ଲୋରି ଭର୍ସନଟା ମାନେ ଲୋରି ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଦେଇକି ଗାଇବେ। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି ଗୀତଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଆମେ। ନୀଳମଣି ବାପ ନୀଳମଣି, ନୀଳମଣି ବାପ ନୀଳମଣି, ଆଜ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲୁ ତୁ କାହୁଁ ଆଣିରେ ନୀଳମଣି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସୁଖି ଗଲୁଣି ରେ ନୀଳମଣି, ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ଯାକ
ନଜର ପକେଇ ମୋ ଦୁଃଖୀ ଧନକୁ ଖୁଣି ଦେଲେଣି ରେ ନୀଳମଣି ନୀଳମଣି ବାପ ନୀଳମଣି ନୀଳମଣି ବାପ ନୀଳମଣି। ଏବେ ଆମେ स्टूडियो रे अच्छु दर्शक माने जो माने हमको देखुचंती आपण जेमिति सुनुचंती गीतटी को जेमिति आपण यूट्यूब रे सुनुचंती जुक बॉक्स रे आपण सुनुचंती एठी भी सेमती गीतटे मैडम सेमती गाउचंती अर्थात जो ऑटो ट्यून रो थ्योरीटा थाए बेले बेले भूल प्रमाणित हो जाए जो ऑटो ट्यून सेठी बंद हो जिवो मैडम को बारे सतर ऑटो ट्यून बंद हो जाई आपण तो गाउथले पोडा मुही जाक मते से गां कथा मने पड़ जाउची जे गां गुडा करे एमनी गाली करंती आपण का गाली करछन ना एमनी पोडा मुही नहीं नहीं एठी गीत रे टिके कहया पड़ला आ गोटे लाइन टे अछि जे न खाई न पी सुखी गलुनी मु भारी मोटा हे गेलिन मैडम पेट बढ़ी गलानी मां को कहूची टिके कम खाइबा को देटा मो घटना माँ कहूँ तू पतला सुखी गलुनी आ कौन एटा घरे कहती माँ माने सब माँ मानकर सेटा निज छुआ जेते माने खराब हेले भी माँ आखिरे सब छुआ भल सब छुआ केही मोटा ना केही मोटा हेनी जेते खाइले भी सेमान कहबे जे किछि खाउनी आउ टिके खाइ दे आउ टिके खाइ दे खाइ खाइ रे अवस्था हमर नीलमणि गीतटे आपण या पूर्वरु शेष गीतटे केबे थिला मैडम नहीं जो तारिणी गोटे गाइथिली एप्रिल मासरे गोटे गाइथिली कि गोटे बड़ हिट दबा लोक बारे पहुँचवा ये गोटे सेकेंड फेज ऑफ 2.0 कहि परिबा जीवन पुणी थरे गोटे आसिला जो माने अनुष्का को बड़ बैनर रे जो माने जो कहंती ना किछि स्वर आम पाखा पाखी रे गुंजरित होउथाय किंतु हठात हम मने पड़ेनी पुणी थरे हठात आम पाखको ये आसीगला नहीं एटा जेतु फिल्म रा गीत एटा एक्चुअली गोटे टीम वर्क माने एटा गोटे आमे फैमिली भलिया मिसी सब करिचु अभिजीत सान भाई भली सीए तो स्वर कला तापरे सब्यसाची सार कहले एई भलिया एक्सप्रेशनटा टिके दियंतु मैडम आउ तापरे जेतेबेले मु देखिली पिक्चरटा सेथरे ज्योतिर्मय मैडम मा रोल अछंती तांकर जो फेशियल एक्सप्रेशन आउ सब्यसाची मिश्रंकर जो माने छुआ भलिया जो तांकर एक्टिंगटा सेटा माने मिसिकी प्रकृତରେ ସବୁ मिसिकी गीतटा बेसी बढ़िया लागुची गोडो टिके हलौथांती ये पेटटी को कुंडेई दोथांती माने से एते बड़ पेटटा को भी आउसी की ना सुखी गलुनी बोली कहउछंती आ तांको मां कर एक्सप्रेशन टा भी बहुत बढ़िया मु ज्योतिर्मय मैडम को केबे देखा करबी जे तांको एटा कहिबी जे सी एते बयस रे नुहंती किंतु तांको स्क्रीन रे सेति की परिमाण दर्शेबा भी ये गोटे बड़ कथाटे मैडम तांकर एक्सप्रेशन आ सब्यसाची मिश्रंकर जो हुंडालिया प्रकृतिर एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया हिची आपण एन्जॉय करले पूरा गीत मैडम आपण गणित अध्यापिका आज्ञा गणित और गीत ये गोटे अलगा केमती दीटा को बैलेंस करी हुए इटा अलगा जमा नुह गणित गीत माने पूरा माने परिपूरक अनुपूरक जहाँ आपण कहि परिबे केमिति गणित रे a + b रो होल स्क्वायर आपण के पछारथबो एठी तो सारे गां पास ना माने हमें जेतेबेले जे कोनसी म्यूजिशियन हुंतु माने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हुंतु कि म्यूजिक जे दउचंती माने स्वर करूचंती कि लेखुचंती समस्तंकर गोटे गणित ज्ञान अछि माने सेइटा हमें गणित पढ़ी थाई पारे न पढ़ी थाई पारे डिग्री न थाई पारे किंतु मुंडरे गोटे एनालाइजिंग कैपेसिटी आउ गोटे गणितर ज्ञान नथिले आमे से ताल लय सब भूल हे जिवो अच्छा इक्वेशन गोटे आपण ना माने आमे एत्ती की टाइम पीरियड रे एत्ती की गाइबा अच्छा सेटा तो गोटे गणित ज्ञान नथिले तो जणे बजै परिबनी जणे गाइ परिबनी किछ करि परिबनी ताले गोटे कहि परिबा जे आपण गीत शिखिथिले कोठु हां मु +3 पढ़ला बेले शिखिथिली हिंदुस्तानी आउ शिखैथिले मोर गुरु होचंती श्रीजुक्त भक्त बल्लभ पृष्टि आउ मोर गणित गुरु होचंती प्रोफेसर गोकुलानंद दास दुईटी गुरु को एका संगे नेकी चलिया पड़ला मैडम हां हां आपण समझ जानियो चाहंती जे अनुषा मैडम कोठु आसीथिले केमती कटिथिला छोटो बेले केमती थिले मु ढेंकानाल आम घर मो बापा होचंती श्रीजुक्त तपन कुमार नाथ आउ माँ होचंती श्रीमती नंदिकेश्वरी नाथ
ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଏମିତି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିକି ସେତେବେଳେ ତ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ବି ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଶୋଇ ରହିଥିବ ଯେଉଁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ଆମ ବେଳକୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ବାଲା ଆସୁଥିଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ହଁ ସେଇ ମାନେ ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଶୋଇ ରହିଥିବ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇବା ନାଚିବା ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଟିକେ ଥାଏ ସେଇଟା କରୁଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମିଶିଥିଲି ତ ସେଇ 52 ସେକେଣ୍ଡରେ କେମିତି ସେଇଟା ଗାଇବେ ସେଇଟା ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାରଦା ମିଶ୍ର ମୋର ମାନେ ଗୁରୁମା ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ କେମିତି ଭାରି ନର୍ଭସନେସ୍ ଥାଏ 52 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ 52 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁଣି ସେଇ ଭଳି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତିକି ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡି ପୋସ୍ଚରକୁ ବି ସେମିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଭାରି ଡର ବି ରହୁଥିଲା ହଁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ମୋତେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନରେ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ବି ମୁଁ ସେ ଡ୍ରାମାରେ ବି ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି କଳାକାର ମାନେ କଳାର ମଞ୍ଜିଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଥରେ ଶିବ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ରାଧା ହୁଅନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତି ଶିବ ହେଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ସେ ସାର୍ କରେଇଥିଲେ ଶିବ ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ଏମିତି ଗାଁ ଆମର ସାହିରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଡ୍ରାମା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ କୃଷ୍ଣ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଜଣେ ଭାଇ ନା ହେବେ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଗାଁ ସାହିରେ କେମିତି ହବ ସେଠୁ ସିଏ ନିଜେ ହେଇଥିଲେ ନନ୍ଦରାଜା ମତେ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ସୁବଳ ସୁଦାମାଙ୍କ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିକି ଦହି ଠେକିରୁ ଆଣିବେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଯଶୋଦା ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଠେକିଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ପଳେଇ ଯିବେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲରେ ଶିଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ସନରେ ଏମିତି ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ ଠେକିଟା ପକେଇଦେବି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି ସେଇଟା କରୁଥିଲି ସେଠୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ସମର ଭେକେସନରେ ସେଇଟା ରଜ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ମିଶିଥିଲି ସେଠୁ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଦହି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମାଟା ମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଲା ଅରିଜିନାଲ ଦହିଟା ମୁଁ ଏମିତି ଖାଉଛି ତାପରେ ଯଶୋଦା ପଶି ଆସିବେ ସେଇଟା ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ ଦହିଟା ଅଛି ସେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ସେ ଭାଇନାକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟେଜରୁ କହୁଛି ଭାଇନା ପକେଇଦେବି ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ଆକ୍ସନ ସେ ଶୀଘ୍ର ପକାବ ମାନେ ଦହିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଛୋଟ ବେଳର କଥା ଗୁଡାକ ଭାରି ଆମକୁ ହସାଏ ହଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେମିତି ପକେଇଲି ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଦହି ଷ୍ଟେଜ ସାରା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହା ହୁଏ ଯେ ବିନା ସାରେଗାମା ପାରେ ବି ଗୀତ ଗାଇ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସରଗମଟା କରିଥିଲେ ମାନେ ତମ ଯେଉଁ ଗଳାର ଠିକ୍ ଏଟା ରହିବ ମାନେ ଲୟଟା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗଳାଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଭଲରେ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବା ଆଲବମ୍ ହେଉଥିଲା ସାଧାରଣତଃ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କେମିତି ଆସିଲେ କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ଗୀତ ସୁଟ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବି ତ ନଥିଲି ଆଲବମ୍ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୁବବାଣୀରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇକି ପାଇଥିଲି ଆକାଶବାଣୀର ଯୁବବାଣୀରେ ଗାଉଥିଲି ତାପରେ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇକିନା ବି ଜେନେରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରେ ପାଇଥିଲି ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଏପଟେ ପୁଣି ଆସିକି ବାଣୀ ବିହାରରେ ପିଜି କଲି ଏମ୍ଫିଲ୍ କଲି ପାଠ ବି ଚାଲିଥାଏ ହଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ଆଉ କଲେଜ ସବୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାପରେ ମୁଁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଆସିକି ପିଜି କଲି ତାପରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତ ସେଇଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲ୍ର ସବୁ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ତ ସେଥିରେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଭୋକାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମୋର ଗୁରୁ ଜଜ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଯିଏ ଶିଖାଉଥିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସେ ଆମର ଜଣେ ବାବୁଲି ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାନେ ଗୀତ ସାର୍ଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ସିଏ କଟକରେ ସରୋଜ ନନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସନ୍ତୁର ବଜାନ୍ତି ଆଉ କିବୋର୍ଡ଼ ବଜାନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବୋଧେ ଜଣେ ସନ୍ତୁର ବଜାଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଜାନ୍ତି ଆଉ କିବୋର୍ଡ଼ ବି ବଢ଼ିଆ ବଜାଉଥିଲେ ସିଏ ସରୋଜ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କଟକରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ମୋର ଗୀତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୋ ସାର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ ସାର୍ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ମାର୍କିଂ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହିବେ ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଥିଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ସେଇଟା ରହିବ ନା
ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିଲା ମୋର ଅନୁସୟା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି ସେଠୁ ସାର୍ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ରାତିରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ତ ସରୋଜ ନନ୍ଦ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଟିକେ କ୍ୟାସେଟ୍ସରେ ବୋଲେଇବି ତ ସାର୍ ସେଇଟା 95 ତାପରେ ସାର୍ ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଗାଇଲି ପ୍ରଥମ ଗୀତଟା କୋଉଟା ମ୍ୟାଡମ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କ୍ୟାସେଟ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସରୋଜ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଥରେ ତ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତି ହଁ ବାଣୀବିହାରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ତ ମୋ ମାମା ଆଉ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ବହୁତ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ଲିରିସିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଭିକାରୀ ବଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଶିଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଗାଇଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ସେଇଟା ଭିକାରୀ ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲି ତୁ ଏକା ନାଉରିଆ ଭିକାରୀ ବଳ ଗାଇଥିଲେ ହଁ ସେ ଗାଇଥିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ଗାଇଲି ଆପଣ ଭିକାରୀ ବଳକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଭିକାରୀ ବଳ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସିଏ ବୋଲିକି ଦେଖିନଥିଲେ କେବେ ବି ନାଇଁ ଏମିତି ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ମୋର କେହି ଚିହ୍ନା ନଥିଲେ ତ ଭିକାରୀ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଲି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଗାଇନଥାନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ କହିକି ସେ ନିଜେ ବୋଲିଲେ ସେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲନ୍ତି ତାପରେ ମୋ ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ବେବି ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ବି ବେବି ତେଣୁ ଭିକାରୀ ସାର୍ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତ ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟା କ'ଣ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହ୍ନାରେ 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 ନା 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 ମତେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧକୁ ଡେଇଁବା ମନା କାଳିଆ ସୁନା ବଂଶୀ ବଜାନା କାଳିଆ ସୁନା ବଂଶୀ ବଜାନା ମତେ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯିବା ମନା ନା 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 ମତେ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯିବା ମନା ମତେ କଦମ୍ବ ମୂଳକୁ ଡାକନା କାଳିଆ ସୁନା ବଂଶୀ ବଜାନା କାଳିଆ ସୁନା ବଂଶୀ ବଜାନା ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ସ୍ୱୟଂ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଦେବେ ଆପଣ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ଦେଉଛୁ ସାମ୍ନାରେ କାଳିଆ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରାଧା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଯମୁନା ନଦୀର ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ପରିକଳ୍ପନା କରା ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସେ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଗୀତଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିକୁନି ଭାଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ଆଉ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ସରୋଜ ନନ୍ଦ ମୁଁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବି ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ସେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନହେଲେ ସେଟା ତ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଖାଲି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତି ପିଜି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଏତେ ଭକ୍ତିଭାବ ମନରେ ଆସିବାଟା କେତେ ସମ୍ଭବପର ହେଇଥାଏ ନା ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଭକ୍ତିଭାବ ଭିତରକୁ ଆଣିଦିଏ ନା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଭିକାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଦେଖା ହେଇସାରିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ରହିଲେ ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଶୁଭିବନି
ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଲା ଯେ କାଳିଆଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ନା ନା ମୁଁ ସେମିତି କେବେ କିଛି ମାଗିନି। କାଳିଆଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମିଳେନି କାଳେ କଣ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି କଣ ପାଇଁ, ସିଏ ତ ଦେବେ ଯୋଉଟା ଦବା କଥା। ତା ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ସିଏ ଦେଇଦିଏ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। କେବେ କିଛି ହେଇଛି ଘଟଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମନରେ କିଛି ଭାବନା ଆସେ ଯେ ନା ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଏଇଭଳି ଗାଇବି, ତା ବଦଳି ଯାଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବା ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍କେଲରେ ଭାବିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସ୍କେଲଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କେଲରେ ପରିଣତ? ନା ନା ସେଟା ତ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍କେଲରେ ଗାଇବି ସେଇ ସ୍କେଲରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ରଖିକି ଗୀତଟାକୁ କମ୍ପୋଜ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ ଗୀତଟା ହବ ବୋଲି, ସିଏ ଛୋଟ ମାନେ ମୋଠୁ ବୟସରେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉଟା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୀତରେ ଫୁଟିବା ଦରକାର, କମ୍ପୋଜ ଯେମିତି ହଁ ସେଇଟା ସିଏ ଯୋଉଟା ଭାବିକି କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାନେ ଜଣେ ଯିଏ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବନାରେ ଲେଖିଥିବେ, ଆଉ ଯିଏ ମ୍ୟୁଜିକଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବନାରେ ମାନେ କହିଥିବେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଇଲେ ଏଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ସିଏ ଠିକ୍ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ରେଡି ଥାଏ। କାଳିଆ ସୁନା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ମାନେ କଣ ମାଗଣାର ଗୀତଟା ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାସେଟଟା ମୁଁ ଗାଇଥିଲି। କେତେଟା ଗୀତ ଥିଲା ସେଥିରେ? ସେଥିରେ 7ଟା କି 8ଟା ଗୀତ ଥିଲା। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ସ ଗାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ସ ଗାଇଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଗାଇନି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ କ୍ୟାସେଟ୍ ବି ବାହାରୁଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି। ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ, ଆପଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ମାନେ ବୟସରେ ସେ ସମୟରେ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଟିପା ଲାଗିଥିବ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବେ, ସେଇ ଏଇଭଳିଆ। କାଇଁ ପଇସା କାହିଁକି ମିଳୁନଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ସେମିତି ବଜେଟରେ କାମ ହଉଥିଲା? ନା ସେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ସେ ତ ଦେଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି କିଛି କହିନଥିଲି। ନା ସେମିତି ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଟଙ୍କା ମାଗି ପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍କା ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 200-300 ଏମିତି ଦଉଥିଲେ ପର ସଙ୍ଗ। ହଁ, ତାପରେ 500, ତାପରେ ମାନେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ନେଲି ବୋଧେ 1500 ସେଇ ସମୟର କଥା। ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଇଂ। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ରାଟ କ୍ୟାସେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖଡ଼ଗପୁର IITରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟସିପ୍ ପାଇକି ପଳେଇଲି। ତ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଛୁଟି ଦିନରେ ହିଁ ଡବିଂ ଗୁଡ଼ା କରାଏ, ମାନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଖଡ଼ଗପୁର ଆସିକି କରିବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ କ୍ୟାସେଟ୍ସ ବି ମୋତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫର ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ସେ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଇବେନି, କେବଳ ତାଙ୍କ କ୍ୟାସେଟ୍ସରେ ଗାଇବେ। ତ ତାଙ୍କର ଗାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଏମିତି ରଜ, ଦଶହରା, ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଭଳିଆ ଅକେଜନରେ ସବୁ ହବ। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗୀତ ବି ଆସୁଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ସ। ମୁଁ ତାପରେ ସବୁ ଗୁଡା ଫୁଲ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ସ ଗାଇଛି, 7-8ଟା ଗୀତ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟରେ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ଏଇ ଦିଟିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ? ନାଇଁ, କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପଢିବାଟା ଯଦି ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିବେ, ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଏଇଟା କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ହେବ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ PG କରିସାରିଲା ପରେ MPhil କରିକି PhD କରୁଥିଲି, OPSC ପାଇଲି। ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅନୁଗୁଳରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଗଣେଇ ଦଉଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ, PG, ତାପରେ MPhil କରିବେ, ତାପରେ PhD କରିବେ। PhD ଟା କରୁଥିଲି, କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ମୁଁ ପାଠର ଗଣିତ ମାନେ ପାଠର ସମୟ ମୁଁ ଗଣୁଛି। 20 ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ, PG 2 ବର୍ଷ, MPhil ଆଉ 1 ବର୍ଷ, 23, ତାପରେ PhD କରିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ନାଇଁ, ମତେ 1.5 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସବମିଟ କରିଥିଲି PhD। 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ PG କଲା ପରେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ MPhil ସାରୁ ସାରୁକା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲି। ତ 25-26 ବର୍ଷ ତ ଅନ୍ତତଃ ପଢୁଥିବେ? ନା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାନେ କରିବାର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବମିଟ୍ କରିବି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ନହେଲେ ତମେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିସିଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପରମିଶନ ନେଇକି 1.5 ବର୍ଷରେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବୋଧେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଘଟଣାଟି କେମିତି କ'ଣ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା? ନା, ମୋ ବାପା ସିଏ ବି ବୋଧେ ସବ୍ୟସାଚୀ? ହଁ, ସିଏ ବି ସବ୍ୟସାଚୀ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଶୁଣିକି କହିଲା ସେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରଟା ରିଲିଜ ହେଲା ସେଠି ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ବି ଆସିଥିଲେ। ଏଠୁ ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆଉ ତୁ ତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ, 3 ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଘରେ ଗୋଟେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ବାହାରେ କାମ ବି କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ସବ୍ୟସାଚୀ। ସିଏ ସବ୍ୟସାଚୀ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖା ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ?
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ କଲେଜରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଖଡ଼ଗପୁର IIT ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟସିପ୍ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ନନ୍ଦଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କରିବାର ଥିଲା PhD କରିବା ନାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟସିପ୍ଟା ତାଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଏସ୍ ନନ୍ଦା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ରୁମ୍ଟାରୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଜଣେ ପିଲା ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ନନ୍ଦା ସାର୍ କା କମରା ହେ କ୍ୟା? ସିଏ କହିଲେ ତମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛ? ସାର୍ ବସିଥାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟେ ବୋଧେ। ସେଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ହେଡ଼୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଅନସୂୟା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେଠୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ। ହଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଆଉ। ସେଠୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେନି ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟା ପଚାରିଲେ ନା ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ଗୀତ କ୍ୟାସେଟ୍ସରେ ତେଣୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିବେ କିଏ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା ଭାବିନି। ହଁ ନାଇଁ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଢୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ +2 +3 ତମ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି କେତେବେଳେ ପଢିଲ। କୋଉ କଲେଜରେ? ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜ। ନା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ବି, ମୁଁ ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଏଟା ସବୁଠି ହୁଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ନା ନା ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ପିକନିକ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ସିଏ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିଦେଲେ ତ? ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପିଲାଟା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ପଢୁଥିଲା କି? ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଘଟଣା ହୁଏ ମ୍ୟାଡାମ ସତରେ। ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏକାଠି ଟ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ସବୁ ପୁଅଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଠୁ କେମିତି କଣ କଥା ପଡିଲା? ନା ନା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହଉଥିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ସେଇଠି ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ର ଗୋଟେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ବାପା ଆସିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସିଏ ସେଇଠି ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ମାନେ କନଫରେନ୍ସ ଟୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଫୋନରେ, କହିଲେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଝିଅ ପାଇଁ ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜା ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ତ ସେଠୁ ମୋ ବାପା କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ତ ରାଜି ହଉନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ମନା କଲେ ସେତେବେଳେ? ହଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ରାଜି ହଉନଥିଲି। କାହିଁକି? ଏମିତି ରାଜି ହଉନଥିଲି, ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟରାଣୀ ମାନେ ଟିକେ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ପଢିବାକୁ ଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ ସେତେବେଳେ ରାଜି ହଉନଥିଲି ଆଉ। ସେଇଠୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନିଲେ? ତାପରେ ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ପ୍ରେସରାଇଜ କଲେ। ମୋ ମାମା ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅକେଜନରେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ତମ ବଡ ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତି? ଆମେ 3 ଭଉଣୀ। 3 ଭଉଣୀ, ମୁଁ ବଡ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ରାଜି ହଉନଥିଲି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଯେ ପଚାରା ହବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଫଙ୍କସନ କୁ ଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ କୁ କି ବ୍ରତଘର ବାହାଘର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଗଲେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ତମ ବଡ ଝିଅ କାହାକୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛି କି ବାହା ହେବାକୁ, କି ତମେ ବାହାଘର କରୁନ କି କ'ଣ, ଏଇଭଳିଆ ବି ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତେଣୁ ମୋ ମାମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଦିନେ ମରିଯିବି। ଇଏ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବାହା ନା କାହିଁକି। ସେଠୁ ତାପରେ ପୁଣି ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ। ତାପରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସବ୍ୟସାଚୀ ପାଣିଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ଥିବ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ବୋଲା ହୁଏ, ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆ ହୁଏ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ଏଇ ଗୀତଟେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଗାଇଥିଲେ? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ନା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଗାଇଥିଲି। ସରୋଜ ନନ୍ଦଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ସନରେ। ଏଟା ସିକୁନି ଭାଇ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ତମ କଥା ମନେ ପଡେ କ୍ୟାସେଟ୍ସରେ। ତାର ବି ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଟେ ବି ତମ କଥା ମନେ ପଡେ ବି। ନା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡମ ଏଇ ଗୀତଟାର ପିଚ୍ ଟା ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ମତେ ମୁଁ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବି ଆପଣ ଠିକ କରିବେ, ସେ ଗୀତ ଭିତରେ କିଛିଟା ବିଳାପ ରସ ବି ଅଛି। ମା କାନ୍ଦୁଛି ଝିଅ ପାଇଁ, ଝିଅଟେ କାନ୍ଦୁଛି ମା ପାଇଁ, ପରିବାର ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଦା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭେରିଏସନ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସ୍ୱାଦ ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ସମୟରେ? ସେଟା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେକର୍ଡିଂରେ। ମୋ ମାମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗୀତଟା 2 ଥର ଡବିଂ ହେଇଛି।
अच्छा ହଁ थरकार कोन कौन गोटे प्रोब्लेम है बोधे तापर मते पुणी सरोज सर कहले जे आउ थरे आसिक डबिंग कर दबा आपण विश्वास कर परिबेनी मु तो आपनकर पुओ बयस रो बोधे हेबी मु जेतेबेले छोटो थाए माने मु 90s रे हम जेते थाउ हम जेते छोटो घरे जेते थाउ चतुर्थ पंचम श्रेणी पढु थाउ सेतेले हम जोठी भी भोजी को जाऊ ए गीतटे तो लागिवो झियो घर जदी भोजी हेची ये दिन सारा ए गीतटे थिबो आ विदा बेले ए गीतटा बाजिबो निश्चित आ जो मेलोडी फंक्शन को आपण जानतु जुआड जानतु सबुठी माने गोटे बड़ क्रेज थिला गीतटे माने मोर घर दक्षिण ओडिसा मु बोधे दक्षिण ओडिसा रे 7-8 जिल्ला को से समय जाईची वर्तमान जे मैडम ए गीत को नेकी उदाहरण भी दिया जाय कोन कोड कथा पडिले झियो जन्म तो पर घर को आपन को भल लागे जे सेही समय रे गाइथिवा गीतटा एबे जे आपन को प्रचार से तापर भी मते बहुत जो बाहाघर गीतर ऑफर थिला झियो जीव सासु घर गोटे फुल कैसेट हितला आउ माने कन्यादान महापुण्य सेही गोटा विजय महांती सार से एक्टिंग करचंती हां से गुडा सब सेतबे बहुत बाहागर गीत मु भी गाइची तापरे झियो जन्म पर घर को जतले गाइले सेठी मन उणाला नि मु तो बाहाइनी एते बडो गीत ना ना मु सेमिति के मन उणा करिनी मते सरोज सर कहले आ तमर तो झियो जन्म निज घर को तमे गाई देलो पर घर को एइटर भारी खुशी लागिथि ओते निज कथा लागे जतले मैडम आपण पाखर अछंती आ मु निश्चित भारी गीत टिक सुनिया चाहे दर्शक माने झियो जन्म पर घर कुलो झियो जन्म पर घर को हाय पर घर को अलता सिंदूर केबे से नाइब अलता सिंदूर केबे से नाइब चाही थाए झियो सेई दिन को झियो जन्म पर घर कुलो झियो जन्म पर घर को हाय पर घर को आपन को सहस्राधिक हाथ जदि भी ताली मरा जाए से सब ए गीत पे कम हम ए गीतटे गाइला बेले जत प्रस्ताव पड़िथो मु अनुमान करूची सारंग घर लोक आस्थिबे आपन घर लोक जे ए गीतटे मो बहु गाइची बोली कि ना केही केबे प्रस्ताव रे मते देखिया को आसी नाहंती आ केमति के जेमिति मो ससुर तो मते कॉन्फ्रेंस रे देखि गले तापरे कहिले बाहागर प्रस्ताव देले तापरे जेतले मो बापा कहिले जे देखा साक्षात कथा सेतले तांको मां कहिले नाई आमे समस्त ताऊ टीवी रे देखिछु आउ हमर देखा देखि रो किछि भजन गीत गुडा करे किछि आउ दरकार नै देखंतु लिबरल माइंडसेट केतेबेले माने झियो को तो देखिछु झियो रो गीत तो सुनुछु मु भी देखि झियो को तो जेतो विदा हले गीत बाजिला नै एटा आपन को हां आपन कांदिले सेतेबेले ठीक ने मु तो एमितरे कांदुतिली ए गीत मो बापा भी कांदी चंती ए गीतटा अधिका कंदे दिए मैडम जेतले झियोटे घर बाहर को जेतले जाय आपन जो केवल भजन रे सीमित नथिले आपन गोटे कैसेट मोर मन पडुची मेड इन ओडिसा बधे से कैसेट सेतेबेले गोटे पोस्टर गाल हेकरी पछपटे गोटे थाए केतेटा गीत लेखा हबो म आपन नाटे सेट लेखा है कंठ बोली के लेखा होबे एवं अनुष्का नाथ बोली सेट लेखा होबे एबे भी मन अछि एबे तो लेखा हो जी सिंगर बोली की सेते कंठ बोली के लेखा से कैसेट केमती कोन थिला मैडम भजन रु आधुनिक गीत को आसीबा सेटा शिव बाबू म्यूजिक देथिले से मते डाकिथिले सेटा गायबा पई सेटा भी कटक रे रिकॉर्डिंग हेइथिला आउ सेटा से बहुत भारिएशन करिया को चेष्टा करूथिले से जत्ते जहा कले भी ताकर इच्छा होता आउटिए कोन कर दबा की एमती बहुत थर बदलैथिले किंतु सेटा फाइनल हे की पुनी रहिला दीपा एथरे अभिनय करथिले दीपा भी से हमर ढेंकानाल ल से भी फर्स्ट टाइम एथरे आउ ए गीत रे दीपा गोटे नुवा परिचय भी देथिला जे गोटे नुवा झियोटे कियोटे आसी भारी सुंदर देखा दो से समय रे फुलकी गाली की थांती दीपा मोर मन पडुची माने तांको बधे सेही गोटे गीत तांको गोटे बड़ बूस्ट अप देथिला मैडम आपनकर गीतर वेरिएशन जे 20 वर्ष 22 वर्ष तले जेमिति गाउथिले भगवान को कृपा रे एबे भी गीतर पिचटा सेति के अछि सेटा भगवान जहा करचंती रियाज करबा आ मो गुरु आ मोर बापा मां को आशीर्वाद आ भगवान कर इच्छा जोगु मु गाई परची गायक हबा बेले जे माने सिंगर होंती अभ्यास कम करंती मैडम जे केमति निज सेतल मु सकाळे सब दिन अलंकार आ गीत माने राग गुडा प्रैक्टिस करथली केमती कोन निज कंठ को सुर सेटा तानपुरा रे प्रैक्टिस करथली अच्छा वो साधारण भाषा लोकटे जानिया चाहूची साधारण तो मु जानिया चाहूची केमती भाषा माने कंठ को आपण केते माने सरगम गुडा आपण करिवे हो सरगम करिवे आ माने गोटे धरंतु मुर्की स्टाइल ऊपर को जिबे तळ को आसीबे सेही गुडा जो स्पीड रे करले सेटा टिके हमें कहि परिबा कि सेमती किछि
ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନିବଦ୍ଧ ଆଳାପ କରୁଛି। ଓକେ सा रे गा रे सा जो शेषे जहाँ कहले ये सीधा हृदय को बाजुची माने आपण अनुभव करि परिबे जे माने आखि बंद करिवे आपण जोठु शब्दटा आसु सेठी सुनिबा को जे चेष्टा करिवे सीधा हृदय को आसी कि छुई जीव से एटा एक्चुअली मोर संगीत गुरु श्रीजुत भक्तबल्लभ पृष्टि मतेटा सिखैथिले केमती माने हृदय रु गाइबो से कहिथिले जदि आमे एइठु गाइबा ताले सेटा माने पार्टी जस्ट गायला भलिया कथाटा हबो माने गळा रु गाइले हां किंतु आपण पूरा एइठु गाइबे ता माने सेटा केमिति गाइबे ना माने धरंतु गोटे राग हमर जत्ते सबु माने राग अछि सबुटा गोटे टाइम तार गोटे टाइम अछि कोटा संध्या समय रे बोला जाय कोटा सकाळ समय रे बोला जाय कोटा दिही परे बोला जाय कोटा वर्षा हला बेले बोला जाय सेई भलिया सेई आ सेई माहौलटा प्रथमे तयार करबा दरकार आपण सरगम करिकि अनिबद्ध आलाप रे एक्चुअली राग रो माहौलटा तयार करिवे तापरे आपण राग रो बंदिशटा गाइबे मो मन रो प्रश्न आपणको समय जो माने कंठशिल्पी थिले जो माने गायिका माने थिले गायक माने थिले से माने अनेक गुडे शास्त्रीय संगीत शिखि थिले वर्तमान समय रे अनेक गुडे सिंगर आसुछंती वर्तमान समय रो गीत आ सेते बड़ गीत भीतर आपण कोन पार्थक्य नजर करछंती मनर कथाटे कहबे नहीं सेते बळे गोटे माने से माने माने कोन सेतबळी रोमांटिक गीत भी होउथिला आ किंतु कोन कि क्लासिकलटा जदि तमे सिक्किथिबो तमे विभिन्न वेरिएशन करिकि गीतटा को गाई परिबो किंतु भगवान जहाँ को जहाँ देइचंती जदि भी आजिकली भी विभिन्न प्रकार स्टाइल ले पिला माने गाउचंती जे क्लासिकल न सिखिकिना भी गाउचंती तांको भगवान सेही स्टाइलटा करिवा पई देइचंती शक्ति हो आपन को वर्तमान समय गीत गुडा भलो लागुची सत कहबे हां मते किछि गीत भलो लागे आपन लागे ने जे गीत कम होची अधिका शब्द प्रदूषण हुए मते तो बहुत गीत गुडी को सुनी हुए नहीं सब गीत सुनिया को इच्छा हुए नी केते गुडे गीत बहुत भल लागे से गीत गुडी की भी चाली छी वर्तमान हां चालची लोक डीजे सुनुचंती आज कल डीजे सुनुचंती डीजे सुनले भारी काम माने डीजे गले कोन जार स्टैंड लागिथिबो सी तो तार सेठी डेथ हे जिवो मते डीजे मु मोर व्यक्तिगत स्तर मु बाहागर बरयात्री करलिनी एथि बे करलिनी जे लोके कहले जे डीजे आनिबो डीजे भारी शब्द प्रदूषण करछि मन को खराब करछि नहीं सेटा प्रकृत रे कार्डियक प्रॉब्लम जो मान करथिबो तांका पय भलो नु हां हृदय को विचलित को हां एते वॉल्यूम हाई वॉल्यूम रे गीत को नै कि कोन कोन स्वप्न जो माने देखुछन ताकू पूरण करिया पे कोन करिया पड़िबो नुवा पीढ़ी जो माने गायक हबा को स्वप्न देखुछंती प्रथमे क्लासिकल म्यूजिक टा सिखिबा दरकार आ सब दिन प्रैक्टिस करिया दरकार और रियाज कले जांगी टोन टा भी सब बळे भलो रहिबो आ तापरे से विभिन्न प्रकार भेराइटी माने वेरिएशन टा में गीतर आनि परबा जदी हमें सिखिथिबा आपण जतल पढौथांती चॉक धरि कि तो ब्लैक बोर्ड पे पढौथबे गणित हमर तो लेखिबाटा नियाती दरकार सेतबेले पिलाने कोंतनी मैम बहुत बोर लगिलानी गणित ना ना क्लास रे गीत फित नाही माने क्लास रे मैडम पूरा स्ट्रिक्ट आ गीत टिके ना मोरो किंतु गणित गुरु सी बहुत गीत संगीत प्रेमी से निजे भी तबला बजांती बहुत समय रे मु कॉन्फ्रेंस रे कि घरे एंती प्रार्थना कला वाले गायला वाले भी सार बजांती सार कहती जे जदि तो भलिया मोर कंठटा थांता ताहले मु जेतबेले क्लास रूम को जानती प्रथमे गीत रे आरंभ करंती पाठ पढेबाटा पाठटा मु गीत रु आरंभ करंती मु सेथे सार को सार जदि आपन भलिया मोर मुंडटा हितांता मु तो बहुत पेपर लेखंती गुरु शिष्य को पारि होबनी दुई जण होबे ना मोर गीत सार आ मोर गणित सार मते माने से माने झियो भली भल पांती आ माने माउसी माने भी माने सार को मैडम माने भी से माने को तो मु माउसी डाके गीत सार को हां आ हमर प्रोफेसर गोकुलानंद सार को मैडम को भी मु समस्त को माउसी डाके से माने मते झियो भली बहुत भल पांती गीत आपन को पैशन गणित आपन को प्रोफेशन
पैशन और प्रोफेशन को धरिकी गोटे संगे चलवाटा भारी कष्ट हुए ना ता संगे पुणी तुम घर संसार करछ माने छुआ पिला कथा बुझिबो कि सेटा भी गोटे बड़ कथा मुन बाहाई छै एटा गोटे भारी चिंता छुआ पिला हला पर जानिबो कोन प्रॉब्लम टा कोन प्रॉब्लम हला सब चाची को बाहा हला पर आपण ना ना मोर से सब्यसाचींकर पोस्टिंग थिला बीट्स पिलानी गोवा कैंपस रे मु तो ओपीएससी पाई की ओडिशा गवर्नमेंट रे थिली आपण एठी से हां सेठी तापरे मु VSSUT बुल्ला रे बीपीयूटी रो इंटरव्यू देकी VSSUT बुल्ला रे मोर पोस्टिंग हेतिला संबलपुर रे बुल्ला रे तापरे सी सेठू मु एठी किछि दिन रहिला पर 4 वर्ष मु बुल्ला रे रहिची इन द मीन टाइम सब्यसाचींकर पोस्टिंग हो गला भुवनेश्वर IIT रे तापरे मु चेष्टा कली एपटू को आसिया पई जे छुआ माने सबू पाई सबू माने एकाठी समस्ते रहिबू बोलिका चेष्टा करथली सेतले बाणी बिहार रे बाहर थिला तो बाणी बिहार रे पक्की के आस्थली छोटो जतले थाए मु सेतले मैडम आपण विश्वास आपण केबे की कहिछि ना नै आपण कोरापुट रु आरंभ करी की बालेश्वर जे परिचित थिले आपण के कहिछि आपण कोरापुट रु बालेश्वर संबलपुर पुरी जाय सबुठी थांती गोटे शब्दटे भारी से समय चलताय से होछि धनमाळी माने मां माने निज पु कहउथांती अरे धनमाळटा रे अरे सुनी जा रे कथा माने काहे के कहउथांती से समय नुवा नुवा आपनकर गीतटे आस्ते से गीतटा को से गीतटा भी वीडियो भी रिकॉर्ड हेतिला ताकू लिप सिंग देथिली लिप्स अच्छा से समय केमती मैडम होतला आगे रिकॉर्ड हे जाय हां रिकॉर्ड हे की गीत रिलीज हे जाउतला तापरे से माने सब टीवी रे विभिन्न चैनल रे छाडिया पई दूरदर्शन ना में देखतु हां सेटा दूरदर्शन रे बेसी होतला से जो विजुअलाइजेशन गुडा होतला सेथरे लिप सिंग दबा पई सिंगर को डका हुए मु जोटरे सुविधा हुए आसी के दिए न ऑनलाइन अभिनय करियाटा ठी कष्ट होय नि गीत ना से गीतटा बाजु तो मु तो खाली लिप सिंग देछि आ तो अभिनय करिया को तो सब अलगा थांती आ से मैडम धनमाळी रे गीत धनमाळी रे सुना थाली रे तते गेल करिबाकू मन गळा माळी रे नाचू ढोली रे बड़ दांड करी वृंदावन मो देहर धूलिया रे बनमाळी मो देहर धूलिया रे बनमाळी कला मणि कला धन रे झुरे तते राति दिन धनमाळी रे सुना थाली रे तते गेल करिबाकू मन जेते प्रशंसा कले भी गीत को कम हो से समय मैडम सार के कहंती नहीं जे तू केते समय देबू गीत गाइबा पई एपडे पाठ पढेबा पई निजे पढिबा पई भी पढुथला हां निजे तो पढिया पई पडियो न हले तमे माने एते समय रो क्लास टा केमती करबो निजे को तो प्रिपेयर होबा पडुथला सेते बेले समय केमती बाहरी पडे एते सब पई गीत रिकॉर्ड करबा पई देन अभिनय करबा मु राति रे बहुत डेरी जाके पढे कारण छोटो छुआ सोई सारला परे जाके पढी हबो जेतले केते मोर पुओटे झियटे तो जेतबेले मु बाणी बिहार रे जॉइन करली मोर पुओटा भू सानटी हेतला आउ सीए 12टा जाके सोईबनी सीए सोई सारला परे मु तापरे सबु 3-4टा बही बाहर करकी से थियोरम सबु पढ़ी भी तार प्रूफटा केमिति हबो मन रे रखी भी देखी भी तापरे ताकू गोटे लिखी भी तापरे जाईकी मु 3टा पाखा पाखी सुए घरे कहंतिनी जे एते स्ट्रेस नवाटा नहीं सेटा करी हबनी ना कारण नेक्स्ट डे रे तो 1.5 घंटा रो गोटे क्लास नबार थिबो ना 1.5 घंटा 3 घंटा तेणु तुम 3 घंटा रे तो बहुत गुड़े थियोरम तो प्रिपेयर न होइथिले सरी जीव टाइम माने टाइम ता सरी सरू नथिबो आडे थियोरम तुम जा कम जदी प्रिपेयर तो सरी जीव मोर आज प्रश्न गुडी को दर्शक बंधु कमी जाउछ एथि पई जे मु आज जने बुद्धिया गायिका को पाइछि काहे कि बुद्धिया गायिका काहे कहबी काहे ना मैडम को प्रश्न केमदी करबी से जने अध्यापिका मु पचारिबी कोन तांगु जोठी पचारि मैथ रो कथा कहबे गणितटा होछि हम जीवन रो सबडो कष्टकर पाठ ना ना देखो तू जे परिबा भी बिकुचंती तांकर भी गोटे गणित ज्ञान अच्छी अच्छी व्यवसाय ना आमे तो सामाजिक गणित तमर भी अच्छी गणित आमे जानिछु जे बुलेटिन केते समय रे जीवो केते समय रे हमर शूटिंग करिवार अछि सेही गणितटा ही जणा किंतु आपण गणित भी मैनेज करिवे गीत को भी मैनेज करिवे एते सो करिया भितरे ना क्लासिकल म्यूजिक जदी आपण लगेई के सोइबे भी माने एटा रिसर्च रु जणा पड़ी छि जे माने निजर एनालिटिकल कैपेसिटी मैथमेटिक्स करर कैपेसिटीटा भी बढ़े नहीं नहीं बिल्कुल गीत मु सही कथा ही कहली गीत आपण जीवन को बंचिबा राहाटा को नुवा रास्ता देखाय काहे ना जेतले में मन दुख थाय गीत सुनला में टिके खुशी हे जाऊ व्यक्तिगत स्तर रे बहुत जण म से तो एग्री करबे मैडम हिंदी गाइबा पई कोनोसी केबे भी चेष्टा करना दे आपण ना मु केबे जाईनी एक्चुअली मु जाईनी कारण मोर घरे तो बापा मामा थिले माने
ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏକରେ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଇରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ଯାଇକି ସିଏ ବି ହଇରାଣ ହେବେ, ଆଉ ତ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ମୋତେ ହଁ କେହି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯାଇକି ସେଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେଠି ରହିକି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଏଠି ମାନେ ମୋର ପାଠରେ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଏଚଡି କରୁ କରୁ ଓପିଏସସି ପାଇକି ତ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଗଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅନୁଗୁଳରେ। ଛୁଟି ବି କୌଣସି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ମିଳୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଢା ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢା। ଆପଣଙ୍କ ଭଏସରେ ମତେ ଉଷା ଉତ୍ଥପଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇଦିଏ, ଗୋଟେ ଓଜନ ଥାଏ ଭଏସରେ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଉଷା ଉତ୍ଥପଙ୍କ ପରେ ସୁନିଧି ଚୌହାନ, ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ, ଆପଣଙ୍କର ସିମିଲାରିଟି ଉଷା ଉତ୍ଥପଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କେହି କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ରେଶ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ରେଶ୍ମା ସେ ଶୁଭା ମୁଦଗଲ ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ କ୍ଲାସିକାଲ ସେମାନେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, କିନ୍ତୁ ଉଷା ଉତ୍ଥପକୁ ଦେଖିବେ ସେ ମଡର୍ନ ବି ଯେମିତି ଗାଇଥିଲେ, ଆପଣ ମଡର୍ନ ବି ସେମିତି ଗାଇଛନ୍ତି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡିଶା। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡିଶା ଗୀତଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବେ କି ପୁଣି ଥରେ? ମୁଁ କରିଛି ତୋ ପାଇଁ ଓଷା, ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ତୋ ପାଇଁ ଖୋସା, ମୁଁ କରିବି ତୋ ପାଇଁ ଓଷା, ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ତୋ ପାଇଁ ଖୋସା, ମତେ ବୋହୁ କରି ନେଇ ଯା ରେ, ନେଇ ଯା ରେ, ନେଇ ଯା ରେ, ମୁଁ ଝିଅଟେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଝିଅଟେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନେଇ ଯା ରେ ଇଏ ଭଙ୍ଗୀଟେ ବୋଧେ ମ୍ୟାଡାମ ଉଷା ଉତ୍ଥପଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଉଷା ଉତ୍ଥପ ବହୁତ ଲହରେଇ ଗାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଭଙ୍ଗୀଟେ ମାନେ ନେଇ ଯା ରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କଟେ ରଖିବାକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତିନି ମ୍ୟାଡାମ ଯେ ଏତେ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ, ମୋର ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟେ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କଟେ କେମିତି ଆମେ ଜୀବନରେ ଗଢି ଉଠି ପାରିବା, ସେଇଟା ନିଜ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଇଟା କେହି କରେଇ ଦେଇପାରିବେନି, ମାନେ ବାପା ମା ତ ତମକୁ ଦେଖିକିନା ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ଝିଅ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତି ସେମିତି କରିକି କରନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷଟେ କି ନାହିଁ କେହି କାହା ଭିତରେ ପଶିନି କି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ତାର ବାପା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି, ସେଇଟା ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ମୁଁ, ମାନେ ବାପା ମା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ପୁଅର ଭଲ ପରିବାରଟିଏ ହେଇଥିବ, ଝିଅର ବି ଭଲ ପରିବାର ହେଇଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର ହେଇଥିଲେ ବାହାଘରଟା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତିକି ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ସେ ପିଲା ଭିତରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଉଣୀ ଝିଅ ହିସାବରେ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଭାଇ ପୁଅ ହିସାବରେ କେମିତି ଅଛି, ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଅଲଗା କଥା। ସେଇଟା ଯିଏ ମାନେ ବାହା ହେବ ସିଏ ତା ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ସେ କହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫଟା ପୁରା ଅଲଗା, ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଯାଉ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ପରିବେଶ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ହବ, ମାନେ ତମ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ଦେହ ହାତ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟ ହେଇକି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଭାବିବାକୁ ଆଉ ନଥିବ, ତମେ ତ ସେ ଆଖି ଦିଟା ଦେଖିଦେଲେ ତ ସେଇଥିରେ ପୁରା ମଜିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭଜନ ମନେ ପଡିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଏ? ମତେ ତ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ପଡେ, ମୁଁ ସିଧା ମାନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାନେ ମତେ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ପଡେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବହୁତ ଲାଇନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କି 3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଇ ହେଇ ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍, ବାହାରୁ ଭିତର ଯାକେ ଲାଇନରେ ଗଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ସେଇଠି ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ସେ ଉପରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମେନ୍ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାହାଚ। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ଆଜି ଚାହିଁଲେନି ଯେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାପରେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ମିଳିଲା ମାନେ ସେଇ ଦିନ ନା ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ପରେ ହଁ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ମୋ ମନରେ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲୁ ଗୀତରେ ମୋତେ କହିଲେ ତମକୁ 10ଟା ପରେ ବୋଲିବାକୁ ଦିଆହବ ରାତି ହଁ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଦିଆହବ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ତାର ଟିକେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠୁ ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ଆମେ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପୁରା ସିଏ ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ତେଣୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବା ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଖେ ଯେଉଁ ରେଲିଂ ଦିଆହେଇଛି ସେଠୁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ମୋଟା ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଏଥିରେ ଗଳିକି ଯାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ରେଲିଂ ଭିତରେ ଗଳିକି ଯେମିତି ଗଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ପଶିକି ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ପଶିକି ପଳେଇଲି ତାପରେ ଆମେ ସେ ପୋଲିସକୁ ସିଏ କହିଲେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭଜନ ଗାଇବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ ସେ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେ ଠେଲା ପେଲାରେ ପଶିକି ଦେଖିଲୁ ତର କାଠ ପାଖରେ ଆର ସେ ମ୍ୟାଡାମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଠେଲା ପେଲାରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ସେଠି ଠିଆ ହେଲୁ ସେ ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ ସେବାୟତ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ବୋଧେ କହିକି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମନାଟା କରିପାରୁନି ମାନେ ମୋର ବି ଲୋଭ ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ଠାକୁର ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଇଏ ସେବାୟତ ଘରର ଲୋକ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭିତର କାଠ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାନେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଫେରି ଯାଇକି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ରହ ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମୁଁ ତତେ ଦର୍ଶନକୁ ଦେବି ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ହବନି ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ହବନି ନହେଲେ ସେ ଭିତର କାଠ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଏତେ ଭିଡରେ ସେ କାହିଁକି ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ବି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ଅଳ୍ପ ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ଭିତରକୁ ଡାକିକି ତମେ ଦର୍ଶନ କରେଇଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସେ କାଳିଆ କରିଛି ବାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇ 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 ସେ ଗୀତଟା ତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମନକୁ ମନ ଆସି ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୀତଟା କେମିତି କ'ଣ ଗାଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ନାଇଁ ଧନମାଳିର କ୍ୟାସେଟ୍ ତ ଧନମାଳିରେ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ସେଥିରେ ଯୋଉ 8ଟା ଗୀତ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇପାରିଲା ଗୀତ କେତେ ସମୟ ନିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେମିତି କିଛି କହିହବନି ମୋ ସ୍କେଲରେ ଥିଲେ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି ମାନେ 20-25 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ আচ্ছা ওয়ান টেক রে ওকে আপনার নাই যদি ধরন্তু এবে যে ট্র্যাক সিস্টেম হয়ে যাইছি সেথরে বহু সুবিধা কোন কি ধরন্তু আপন অন্তরার স্বরটা মনে নাই তাহলে আপন স্থায়ীটা গাই দেলে পুনি অন্তরাটা আউথরে শুনি দেলে পুনি গাই দেলে তেণু আর কিছু অসুবিধা নাই সে মিক্সিং করে দেবে হ্যাঁ এডিট করকে মিক্সিং করে দেবে শুনি পারিবা সেটা হ্যালো রাই 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 কলা বইসি করিছি বাই হ্যালো রাই 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 কলা বইসি করিছি বাই যমুনা ঘাটকু পানি আনি যাও যমুনা ঘাটকু পানি আনি যাও মুন্ডরে ওঢ়ণী দেইলো কলা বইসি করিছি বাই হ্যালো রাই 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 কলা বইসি করিছি বাই কলা বইসি করিছি বাই ইকোটে এবে भी आसुची जे से गीतर से अनुभूतिर जगन्नाथ एमती ही आपको साहा ही थांतु एमती बढ़िया बढ़िया गीत आपण हमको दियंतु नीलमणि सरला पर आउरी किछि मणि आसु जहा आपनकर ए जो बेस्ट विशेष पई मु आपन बहुत धन्यवाद जणाउछि नै मैडम आपण माने मु ताकु भावना गुडी को बयान केमती करबी जे मु जहा जार गीत सुनी कि बा जहां को गीत सुनी कि छोट बडा भजन आसीचु तांको मु इंटरव्यू छि ये मोमे बहुत बड़ कथाटे आपण माने ताकु परिकल्पना करि हुइनी आपण वॉइस मैडम माने प्रशंसा का बहुत छोट होई जो आपण पाखरे वा आपण को वॉइस सामने नै सबुर ऊपर अछंती प्रभु सीए जहाँ देइचंती सेटा को आमे करूचे तेणु कोथरे किछि गर्व अहंकार करिवार किछि काम नाही वर्तमान जदि प्रभु चाहिबे ताहले वर्तमान एटा माने हृदयटा बंद हे गेले सब बंद किंतु जेते दिन जे अछंती आपण समस्त हृदय रे रहंतु और रहिचन मध्ये केमदी लागले मैडम आपण बहुत भल लागला हमहु समय दैथिवार अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार।